पीर ने फातिमा से कहा क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, है क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। उंगली पकड़ के चलाया अरे सीने से अपने लगाया, इन 3 सालों में अम्मा तुमने बहुत कुछ सिखाया। माँ से बिछड़ कर जीते हैं कैसे, क्या ये सिखाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, है क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। दरवाजा जब से गिरा है अरे पहलू शिकस्ता हुआ है, टूटी हुई फसलियां हैं, शबीर सब जानता है। तकलीफ में हूँ बच्चों को अपने कब ये बताती है माँ, क्यों छोड़ जाती 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 है माँ। इस फिक्र में को माँ क्या प्यार होता है माँ का, रातों को उठ कर बेटे को अपने पानी पिलाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, है क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। किस्सा मुझे एक माँ का अरे भैया हसन ने सुनाया, बेटा खड़ा सामने था अरे जब माँ ने खाया तमाचा, कब अपने घर में बेटों से अपना चेहरा छुपाती है माँ, क्यों छोड़ जाती 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 है माँ। जब से लगा काज़ियाना अरे मुश्किल था मुझको सुनाना, जब हाथ देखा तुम्हारा तब जाके ये मैंने जाना, वो हाथ जख्मी फिर भी समझ कर
लोरी सुनाती है माँ, क्यों छोड़ जाती 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 है माँ। शबीर ने फिर सदा दी, क्या छोड़ जाओगी तुम भी, अरे क्यों कैसा कहती हो अम्मा, रहती नहीं माँ किसी की। अच्छा बताओ क्या दूर जाते फिर लौट आती है माँ, क्यों छोड़ जाती 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 है माँ। माँ ने कहा फिर ये शबीर से, हर माँ तो आती नहीं लौट के, ऐ मेरे दिल मेरे नूरे नजर, ज़हरा का अब तुम से वादा है, जब तुम पुकारो ये आएगी माँ, सीने से तुमको लगाएगी माँ। एक रोज ऐसा भी आया, था फातिमा का जनाजा, अरे रुख से कफन जब हटाया, शबीर रोकर पुकारा, ज़ेरे कफन भी आवाज सुनकर आंसू बहाती है माँ, क्यों छोड़ जाती 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 है माँ। अम्मा के बच्चों से आकर अरे जब हाल पूछा अली ने, हाय रज़ा और जीशान, शबीर रो रो के बोले, ऐ बाबा घर में लगता नहीं दिल, जब याद आती है माँ, क्यों छोड़ जाती 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 है माँ। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलाम सलाम हो सलाम, सलाम निशाह একা মুসাফিরের উপর সালাম, আশা পেয়ালায় রক্ত মেশা পানির উপর সালাম,
উঁচু থেকে গড়িয়ে পড়া মাথার উপর সালাম 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 মধুর চেয়ে মিষ্ট শাহাদাতের উপর সালাম দ্বিপ্রহরে উদয় হওয়া চাঁদের উপর সালাম কঞ্জরাঘাতে দ্বিখণ্ডিত মাথার উপর সালাম 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 আঘাত পাওয়া নবীর সুরাত আয়নার উপর সালাম তৃষ্ণা জ্বালায় দগ্ধ হওয়া জিহ্বার উপর সালাম বর্ষার সাথে বেরিয়ে পড়া কলিজার উপর সালাম 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 बस ठीक है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। আপনাদের সকলকে অবগত করছি যে ইমামে জামানা আজ্জালাল্লাহু তাআলা ফরাজাহু শরীফের মারিফাত অর্জন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বই আমাদের খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। হুজ্জাতুল ইসলাম আল মুসলিমিন নাজমুদ্দিন তাবাসি, যিনি বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ের উপরে এবং কুমে ইমামে জামানা আজ্জালাল্লাহু তাআলা ফরাজাহু শরীফের বিষয়ের উপরে তিনি দার্স দিয়ে থাকেন। আমাদের সকলের যেহেতু আমাদের যুগের ইমামের মারিফাত অর্জন করা উচিত, এই জন্য এই বইটা প্রত্যেক বাড়িতেই আমার মনে থাকা উচিত, প্রত্যেককেই পড়া উচিত। যদিও এর হাদিয়া 500 টাকা, কিন্তু অর্ধেক মূল্যে অর্থাৎ 250 টাকা এই বই সংগ্রহ করতে পারবেন। আশা করি আপনারা এই বইয়ের দিকে দৃষ্টি রাখবেন এবং সকলেই ইমামে জামান আজ্জালাল্লাহু তাআলা ফরাজাহু শরীফের মারিফাত অর্জন করবেন। রাহিমাল্লাহু মান ইয়াকরাউল ফাতিহা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الذي سمع في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া যে তিনি তৌফিক দিয়েছেন আজকে চট্টগ্রামে উপস্থিত হওয়া। যে শহরটা হচ্ছে আমার জন্মস্থান, এই পশ্চিম মাদার বাড়ি, এবং 24 বছর বয়সে আমি এখান থেকে ইরানে পড়াশোনার জন্য চলে যাই 1984-তে। বেসিক্যালি সেই সময় আমার থেকে চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যখনই আসি খুবই কষ্ট অনুভব করি, কেন সে সকল মুরব্বিয়ানে কেরাম যারা মনে প্রাণে ভালোবাসতেন, অপেক্ষায় থাকতেন আমরা কোন থেকে আসলে তাদের উদ্দেশ্য কিছু কথা বলবো, আজকে তারা আমাদের মাঝে নেই। তার মধ্যেই আজকে যে মরহুমে ইসালে সাহাবের মজলিস জনাব আকরাম হোসেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন মুমিন, যিনি ইমাম বাড়াকে বলতে গেলে মজলিস মাতম সেগুলাকে সংগঠিত করা অনেক চেষ্টা ছিল ওনার। আমি স্মরণ করছি ওনাকে, যিনি নিজের ছেলেকে জনাব মাওলানা হুজ্জাত ইসলাম আল মুসলিমিন আমজাদ হোসেনকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন যে সেও ইরানে যাক, পড়াশোনা করে আসুক, আমার জন্য নিজাতের সাবিল হবে। আজকে সে আমজাদ হোসেন এবং বাড়ায় খিদমতে নিয়োজিত আছে। নিশ্চিতভাবে মরহুমের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসাবেই নির্ধারিত হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যারা ছিল আমাদের মাঝে আজ নেই। জনাব তাজাম্মুল হোসেন সাহেব, জনাব
সৈয়দ আকবর হুসাইন সাহেব, আজকে এদের সকলকে আমি স্মরণ করছি এবং ব্যথা অনুভব করছি। এটাই বাস্তবতা, দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক জীবন, তাদের ধার্মিক জীবন, তাদের তাকওয়া, তাদের পরহেজগারি এবং তাদেরকে যে আমরা স্মরণে রাখবো, এটাই হচ্ছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের মারহুমিনদেরকে স্মরণে রাখার তৌফিক দান করুক। যে আয়াত মুবারাকার তেলাওয়াত করেছি, বর্তমান মুসলমানদের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি দিয়ে থাকি, তাহলে এই আয়াত মুবারাকার সঠিক তাফসীর কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সতর্ক করেছিলেন যে দেখো, হক যেন বাতিলের সাথে মিশ্রিত না হয়। হককে বাতিল বা বাতিলকে হক হিসাবে আখ্যায়িত করা জঘন্যতম অপরাধ। হককে জেনে শুনে গোপন করা, প্রকাশ না করা, এটাও জঘন্য অপরাধ। আজকে মুসলিম উম্মার কষ্ট এবং পথভ্রষ্টতার একমাত্র কারণ হচ্ছে এটা যে তারা হককে পর্দার আড়ালে রেখেছে। এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখনোই মেনে নিতে পারেন না। 1,24,000 আম্বিয়া মাধ্যমে যে দিনকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, এই দিনকে বিকৃত করা, এর মৌলিক বিশ্বাস থেকে মানুষকে সরিয়ে দেওয়া, হক ও হাকিকতের বিপরীত অবস্থান করা, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখনোই মেনে নেননি। যদি মেনে নিতেন তাহলে তরেক আমাদের মাঝে থাকতো। যদি মেনে নিতেন, ইহুদিদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গ্রহণযোগ্য জাতি হিসাবে গ্রহণ করে নিতেন। যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্বীনের বিকৃতিকে যদি স্বীকৃতি দিতেন, তাহলে আজকে ঈসাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় হতো। আল্লাহ তাদেরকে গ্রহণ করতেন। তারাও আহলে কিতাব, কিন্তু তারা আল্লাহর কিতাবে বিকৃতি ঘটিয়েছে, তাদের মৌলিক বিশ্বাসে বিকৃতি ঘটিয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে বান্দা হিসাবে গ্রহণ করতে চান না এবং মুসলমানদের শত্রু হিসাবে তাদেরকে আখ্যায়িত করেছে। যদি মুসলমানরা তাদের মৌলিক বিশ্বাসে যদি কোনো ঘাটতি থেকে যায়, অর্থাৎ বাতিলকে হক বলে আখ্যায়িত করে, হক ও বাতিলকে মিশ্রিত অবস্থায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোনো ক্রমে সেটাকে গ্রহণ করবেন না। এই আয়াত মুবারাকার মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে হককে স্পষ্ট করা, শরীয়তকে সঠিকভাবে তুলে ধরা, মৌলিক বিশ্বাসকে মুসলমানদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করুন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আজকে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি যে আহলে বাইত আতহার আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে কোরআন আমাদের কাছে পরিচয় করে দিয়েছে। পয়গম্বর ইসলাম 23 বছর কষ্ট করার পর যখন মুবাহিলায় যাচ্ছেন নাসারা নাজরানের কাছে, কোরআন নিয়ে যাননি, একাই যথেষ্ট ছিলেন মুবাহিলার জন্য। পয়গম্বর ইসলামের ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট ছিল। পয়গম্বর যদি সমস্ত বাতিলের বিরুদ্ধে যদি বদদোয়া করতেন, এটাই যথেষ্ট ছিল।
কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফামান হাজ্জাকা ফীহি মিন বা'দি মা জাআকা মিনাল ইলম ফাকুল তাআলু নাদউ আবনা'না ওয়া আবনা'কুম ওয়া নিসা'ানা ওয়া নিসা'াকুম ওয়া আনফুসানা ওয়া আনফুসাকুম সুম্মা নাবতাহিল ওয়া নাজআল লানাতাল্লাহি আলাল কাযিবিন। এ নবী, আপনি ইলম দ্বারা যে যুক্তি উপস্থাপন করা দরকার ছিল তা উপস্থাপন করেছেন। এখন আপনি তাদেরকে বলে দেন, নিয়ে আসো তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে, নিয়ে আসছি আমি আমার সন্তানদেরকে, নিয়ে আসো তোমরা তোমাদের কন্যাদেরকে, নিয়ে আসছি আমি আমাদের কন্যাদেরকে, নিয়ে আসো তোমরা তোমাদের নফুসকে, তোমাদের নফস গুলাকে, নিয়ে আসছি আমি আমার নফসকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দেশ দিয়েছেন প্যারা হাবিবকে যে আপনি এইভাবে বলে দেন, জানেন যে তাদের মধ্যে এমন কোন সন্তান নেই যাকে নিয়ে আসতে পারবে, জানেন যে তাদের মধ্যে এমন কোন কন্যা নেই যে সিদ্দিকা হিসাবে মুবাহিলা এসে উপস্থিত হবে, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেহেতু পয়গম্বর ইসলামকে নিয়ামত হিসাবে নিয়ামতে আহলে বাইত দান করেছেন, তাই তার হাবিবকে বলে দিচ্ছেন যে আপনি স্পষ্ট বলে দেন, তারা না আনতে পারলেও আপনার কাছে আলী রয়েছে, আপনার কাছে ফাতেমা রয়েছে, আপনার কাছে হাসান হোসেন রয়েছে, যদি নিয়ে যান ইসলামের সত্যতা প্রকাশ পাবে মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদের ওসিলায়। সালাওয়াত করুন মুহাম্মদ ওয়া আলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আহলে বাইতে আতহার রয়েছে। রাসূল উম্মতকে নিয়ে যাননি, রাসূল কোরআন নিয়ে যাননি, রাসূল নাসারা নজরানের সাথে মুবাহিলার জন্য আহলে বাইতে আতহারকে নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ যদি গ্রহণ করতে হয় তো আল্লাহর ওয়াহদানিয়তকে স্বীকার করতে হবে, আমার রিসালাতকে স্বীকার করতে হবে, আমার আহলে বাইতকে গ্রহণ করতে হবে। যদি গ্রহণ না করো তাহলে তোমাদেরকে ট্যাক্স দিতে হবে, বেঁচে থাকতে গেলে ট্যাক্স দিতে হবে, জিজিয়া দিতে হবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, 23 বছর আপনি যেভাবে ইসলামের বাস্তবতা আপনি পরিচয় করিয়েছেন, সেই দিনে ইসলামকে সংক্ষিপ্ত করে মূল আকীদায় নিয়ে আসে নাসারা নজরানের কাছে উপস্থিত করছেন যে তোমাদের সব জব এর মধ্যেই রয়েছে, আমি রয়েছি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ হিসাবে, যদি আমাকে না পাও আমি আমার নফস হিসাবে আলী ইবনে আবি তালিবকে নিয়ে আসলাম, যার বেলায়েত তোমাদের উপরে ফরজ রয়েছে। আমি আমার ফাতেমাকে নিয়ে আসছি, যার বেলায়েত তোমাদের উপরে ফরজ রয়েছে। আমি হাসান ও হোসেনকে নিয়ে আসছি, যার বেলায়েত তোমাদের উপরে ফরজ করা হয়েছে। অর্থাৎ 10ম হিজরিতে মুবাহিলার সময় যখন পয়গম্বর ইসলাম আহলে বাইতকে স্পষ্ট করে নাসারা নজরানের কাছে নিয়ে গেলেন, আমি বলতে চাই ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যে আহলে বাইতকে পরিচয় করাচ্ছেন নাসারা নজরানকে, এই আহলে বাইতকে মুসলমানরা চিনে কি চিনে না? তো রাসূল বলবেন হ্যাঁ অবশ্যই, আমি অনেকবার আহলে বাইতে আতহারের পরিচয় করিয়েছি। যখন আয়াতে তাতহীর অবতীর্ণ হয়েছে, ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইয়ুযহিরা আনকুম রিজসা আহলাল বাইত ওয়া ইউতাহহিরাকুম তাতহীরা, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মসজিদে নবী থেকে নামাজ পড়ার পর 1-2 মাস না 6 মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারে আহলে বাইতে আসতেন, বলতেন আসসালামু আলাইকা ইয়া আহলে বাইতুন নবুওয়া ওয়া মাআদুন রিসালা ওয়া মুখতালিফুল মালায়েকা, সালাম হোক তোমাদের উপরে হে আহলে বাইতে রাসূল। সাহাবারা বুঝতে পেরেছেন যে নামাজের সাথে সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে দারে আহলে বাইতে উপস্থিত হওয়া এবং মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদের উপরে দরুদ পড়া, মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদকে সালাম ও সম্মান জানানো। শুধু তাই না, আজকে যে বলা হয় সাহাবায়ে কেরাম, সেই সাহাবায়ে কেরামের
সিরাতে তাইয়্যিবা কি ছিল আমি আপনাদের কাছে স্পষ্ট করছি। মসজিদে অনেকটি দরজা ছিল, প্রত্যেকে নিজ নিজ দরজা থেকে বাসায় খুলেই মসজিদে প্রবেশ করত। মসজিদে নবীর এমন এক অবস্থা ছিল, প্রত্যেকের দরজা মসজিদে নবীতে। আল্লাহর নির্দেশে রাসূল বললেন সব কটা দরজা বন্ধ করে দেওয়া হোক ইল্লা বাবে ফাতেমা, কিন্তু যে দরজা বন্ধ করা হবে না সেটা হচ্ছে ফাতেমাতুজ জাহরার দরজা। কেন? মসজিদে নবী এবং দারে আহলে বাইত, মসজিদে নবী ও খানায়ে কাবার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সালাত পড়েন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। মসজিদ হচ্ছে পবিত্র, তো ওই বাসায় যারা অবস্থান করছে তারা হচ্ছে পাক ও পবিত্র। এই জন্য ওই দরজা খোলা রেখে বাকি সবকটা বন্ধ করে দেওয়া হোক। ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজের বাসা থেকে বের হয়েছেন। বয়স কম ছিল, রাসূলে খোদা খুতবা দিচ্ছেন। খুতবা দেওয়া অবস্থায় ইমামে হুসাইন যখন ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং পড়ে যাচ্ছিলেন, রাসূলের দৃষ্টি পড়ল হুসাইনের প্রতি। রাসূল খুতবা একটু থেমে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কেরামরা দেখলেন যে দৃষ্টি হুসাইনের প্রতি পড়েছে, তখন একজন সাহাবী হুসাইনকে কোলে নিলেন, একজন আরেকজনের কোলে, একজন আরেকজনের কোলে, এইভাবে কোলে করে তুলে নিয়ে আসে রাসূল খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানে দিয়ে দেন যেখানে বসে তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম ইমামে হুসাইনকে কাঁধে তুলে রাসূল পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। এটা ছিল সিরাতে সাহাবা। আজকে মুসলমানদের কাছে সাহাবায়ে কেরাম পবিত্র রয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছেন। সাহাবায়ে কেরাম যাকে নিজের কাঁধে তুলেছিলেন ইমামে হুসাইন, সেই ইমামে হুসাইন কোথায়? তার সম্পর্কে কতটুকু মুসলমানরা অবগত আছে, কতটুকু তাকে চিনে? আর শুধু রাসূলের কুলে তুলে দিয়েছেন তাই না, রাসূল নিজে হাতে তুলে বলেছিলেন হাযা হুসাইনুন ফারিফুহু, এ হচ্ছে হুসাইন, এর মারিফত অর্জন করো। খুতবায় বলছেন এ হচ্ছে হুসাইন, এর মারিফত অর্জন করো। আল্লাহু আকবার। নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইন কবলাত কবলা মা সিওয়াহা, ইন রুকতাত রুকবা মা সিওয়াহা। যদি নামাজ কবুল হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত আমাল কবুল করবেন। কিন্তু যদি নামাজ রিজেক্ট হয়ে যায়, প্রত্যাখ্যান করা হয়, কোনো আমালই কবুল হবে না। আমরা ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে, হুসাইন ছোট রয়েছেন, সেই শিশুকালে তিনি মসজিদে প্রবেশ করেছেন। নানাকে দেখলেন তিনি সেজদায় রয়েছেন, আসে পিঠে বসে গেলেন। রাসূল বলছেন সুবহানা রাব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদে, সুবহানা রাব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদে, সুবহানা রাব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদে। riwayate রয়েছে যে 70 বার রাসূল খোদা সুবহানা রাব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদে বলেছেন। আমি বলেছি, আপনারা শুনলেন। এত সহজ না। সেজদায় গিয়ে 20 বার সুবহানা রাব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদে বলে দেখুন কি অবস্থা দাঁড়ায়। সেজদায় বেশিক্ষণ থাকা যায় না, শরীরে রক্ত মানে চলে আসে, মাথায় এমন এক অবস্থা ঝিনঝিন ঝিনঝিন করা শুরু করে, বেশিক্ষণ সেজদায় থাকা যায় না। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেজদায় আমাদের জিকির সেজদা খুবই সামান্য ফরজ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, রওদায়ে আশ্চর্য যে রিয়াজুল জান্নাতে লেখা আছে, আরো অনেক বিশ্বস্ত গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করা আছে যে রাসূল খোদা সেজদায় রয়েছেন, ইমামে হুসাইন আসে পিঠে বসে গেলেন, সুবহানা রাব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদে, সুবহানা রাব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদে তিনি কিন্তু তেলাওয়াত করে যাচ্ছেন, সেজদা দীর্ঘায়িত করছেন। সমস্ত সাহাবারা সেজদায় রয়েছেন। যখন নামাজ সম্পূর্ণ হলো বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আজকে আপনি অনেক দীর্ঘায়িত সেজদা করেছেন। বলে আমার পিঠের উপরে হুসাইন ছিল, আমার পিঠের উপরে হুসাইন ছিল। সাহাবাদের মধ্যে কারো সাহস হয়নি যে আপনার দরিদ্র নামাজরত অবস্থা আপনার কাঁধায় বসেছে, আপনি হাত দিয়ে নামিয়ে দিতে পারতেন। সমস্ত সাহাবাদের সেজদায় রাখলেন কেন?
তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সাহাবারা প্রশ্ন করতেন কেন আপনি তাকে কেন্দ্র করে এত দীর্ঘায়িত সেজদা করেছেন, হয়তো রাসূল উত্তরে বলতেন আমি তো সুবহানা রাব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদিহি 70 বার বলেছি। এই দ্বীন রক্ষার জন্য হুসাইন যখন সেজদা করবে কিয়ামত পর্যন্ত তার সেজদা অব্যাহত থাকবে। সুবহানা রাব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদিহি সালাওয়াত ও মুহাম্মদ ওয়া আলিহি। আপনারা সেজদা করেন, একটি সেজদার পর দ্বিতীয় সেজদার জন্য মাথা তুলে আবার বসে যান, এরপরে আবার সেজদায় যান। অর্থাৎ মাথা তোলা অর্থেই হলো একটি সেজদা সম্পূর্ণ হলো। মাথা না তোলা পর্যন্ত সেজদা সম্পূর্ণ হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত মাথা সেজদায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সেজদা অব্যাহত থাকে। তো কারবালায় হুসাইন সেজদা করেছিলেন, উনি কি মাথা তুলেছিলেন? মাথা তুলেননি, কেটে মাথা আলাদা করে লোকে নেজার উপরে তোলা হয়। এর অর্থই হলো যে হুসাইন যে সেজদায় গিয়েছেন সেই সেজদা অব্যাহত রয়েছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত হুসাইন সেজদায় রয়েছেন। অর্থাৎ যার জন্য রাসূল 70 বার বলেছেন সুবহানা রাব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদিহি, সে হুসাইন কিয়ামত পর্যন্ত সুবহানা রাব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদিহি। কেন এই হুসাইনকে ছেড়ে দেওয়া হলো? কেন মসজিদে বলা হয় না? খুতবা এতটুকু বলা হয় আল হাসান ওয়াল হুসাইন সাইয়্যিদুশ শাবাবে আহলিল জান্নাহ, কিন্তু কেন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না হাসান ও হুসাইন কে? ইমানের সাথে ওনাদের কি দায়িত্ব? আকীদার সাথে ওনাদের কি দায়িত্ব? কেন হাসান ও হুসাইন খুতবায় বলতে হবে যে হাসান ও হুসাইন বেহেশতের যুবকদের সর্দার? আজকে আমি মুসল্লিদের বলবো, আপনারা আলেমদের জিজ্ঞাসা করেন যে মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদের উপরে দরুদ না পড়লে নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। সেই মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ নিয়ে আলোচনা হয় না কেন? সেই মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদকে পরিচয় করানো হয় না কেন? হককে পর্দার আড়ালে রাখা যে অপচেষ্টা, সেই চেষ্টাকে অনেকবার ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে, অনেকবার ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। এটাকে ব্যর্থ করার জন্যই ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কারবালায় মহান ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তোমরা পর্দার আলে রাখতে চাও, আমি কারবালায় এসে এমন ভাবে শাহাদাত বরণ করব, ইসলামের ইতিহাস পরিবর্তন হয়ে যাবে, ইসলামের ইতিহাস এমন এক অবস্থায় চলে যাবে যে ওদিকেও মুসলমান, এদিকেও মুসলমান, ওইদিকে হচ্ছে হুসাইনি মুসলমান, এদিকে হচ্ছে ইয়াজিদি মুসলমান, মুসলমান দুই দিকেই মুসলমান। এখন তোমার পরিচয় কি হবে? তাহলে যারা বাস্তবে হুসাইনিয়তের প্রতি বিশ্বাসী, যারা হুসাইনের মারিফত অর্জন করতে পেরেছে, তারা বলবে আমার পরিচয় শুধু মুসলমান না, আমার পরিচয় হচ্ছে হুসাইনিয়ত। অর্থাৎ এমন হুসাইনিয়তের বিশ্বাসী যে হুসাইনিয়তকে ইসলাম থেকে আলাদা করা সম্ভব না, ইসলামকে হুসাইন থেকে আলাদা করা সম্ভব না। সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি। আজকে আজকে আমার কথা হয়তো লাইভে যাচ্ছে, অনেকের কাছে অনেক আশ্চর্য মনে হচ্ছে, কিন্তু একটু বাস্তবে চিন্তা করে দেখেন তো, নামাজে মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদের উপরে দরুদ পড়েন কিনা? তো নামাজের বাহিরে যাদেরকে মূল্যায়ন করেন তাদের নাম নামাজে উচ্চারণ করে দেখেন নামাজ সঠিক থাকে কিনা। সালাত পড়েন মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদ। যদি অন্য কারো না, যতই শ্রদ্ধেয় হোক না কেন, সালমানে ফার্সি ইমানের 10ম স্তরে, আবু যার ইমানের 9ম স্তরে, হযরতে আম্মার 7ম স্তরে, মিকদাদ ও জাবের 5ম স্তরে। কারো একজনের নাম আপনি নামাজে নিয়ে দেখেন তো, তাহলে বোঝা যাচ্ছে সাহাবা নিশ্চিতভাবে মর্যাদাপূর্ণ। আমি সাহাবা আহলে বাইত দুজনকে যদি ভালো করে বোঝাতে চাই,
তো আমি এভাবে বলবো, দুধ কত উপকারিতা রয়েছে, দুধ কত মূল্যবান। জানি না চিটাগাঙে দুধ 1 লিটার কত, ধরেন 80 টাকা 1 লিটার দুধ, কিন্তু 1 লিটার পানির মূল্য কত বলেন? 20 টাকা। তো কোথায় 20 টাকা, কোথায় 80 টাকা। দুধ মূল্যবান, মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। কিন্তু দুধ আর পানির মধ্যে পার্থক্যটা কি তা জানেন? দুধ আর পানির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এটা দুধ নিজে পাক, কিন্তু পাক করার ক্ষমতা রাখে না। আপনি পানি পরিবর্তে যদি দুধ ব্যবহার করেন পারবেন না। দুধ নিজে পাক, কিন্তু পাক করার ক্ষমতা রাখে না। পানি নিজে পাক, পাক করার ক্ষমতা রাখে। তো আমাকে বলতে দেন, সাহাবাকে যদি আমি উদাহরণ দিই, দুধের সাথে তুলনা করি, যে নিজে পাক রয়েছে কিন্তু পাক করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু আহলে বাইত আতহার হচ্ছেন পাক, পানি, অর্থাৎ যিনি নিজেও পাক, পাক করার ক্ষমতাও রাখে। সালমান বলেন মুহাম্মদ। নদীতে পানি রয়েছে, যদিও এখানে কোনো নেজাসত কিছু ফেলে দেওয়া হয়, পানি কিন্তু নাপাক হয় না। কিন্তু পুরো দুধের একটি নদী যদি তৈরি করা হয় আর ওর মধ্যে যদি নেজাসত পড়ে যায়, সমস্ত পানি, সমস্ত দুধ নাজিস হয়ে যাবে, যত পরিমাণে থাক না কেন। তো সাহাবা, কোরআন বলছে আস-সাবিকুন আস-সাবিকুন উলাইকাল মুকাররাবুন। সাহাবা কারা? যারা মুকাররাবে বারগাহ, যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন। কিন্তু আপনি শুনবেন, আজকে আমাদের সামনে যখনই আমরা আহলে বাইতের কথা বলি, সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে আসা হয়। আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজি তাফসীরে কবির তিনি কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মুআদ্দাতা ফিল কুরবা, এই আয়াতের তাফসীরে তিনি উল্লেখ করেছেন যে আহলে বাইতের মুহাব্বত ও মুআদ্দাত মুসলমানদের উপরে ফরজ করা হয়েছে। যে দেখবেন তাফসীরে কবিরে, অথবা আমার যে বই অপনোদন, তার মধ্যে আমি কিন্তু তাফসীরে কবির থেকে আহলে বাইতের যে ভালোবাসা ফরজ করা হয়েছে এটা নিয়ে আসছি, ওখানেও দেখতে পাবেন যে ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি তিনি লিখছেন যে আহলে বাইতের মুআদ্দাত ফরজ করা হয়েছে। মুআদ্দাত বলতে কি? তিনি আরেকটি আয়াত দ্বারা ইস্তেদলাল করছেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। এ রাসূল আপনি বলে দেন, যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। অর্থাৎ ভালোবাসা মানে অনুসরণ করা। সেখানে তিনি লিখছেন যে এখানে কোনো সন্দেহ নেই যে আহলে বাইতকে অনুসরণ করা, অনুকরণ করা আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। কে বলছেন? ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি। আর তিনি বলছেন তারাই হচ্ছেন আস-সাবিকুন আস-সাবিকুন উলাইকাল মুকাররাবুন, যারা যারা আহলে বাইতে এসে আহলে বাইতের সম্মান দিয়েছেন, আহলে বাইতকে মর্যাদা দিয়েছেন, আহলে বাইতকে অনুসরণ করা, অনুকরণ করার সুযোগ পেয়েছেন, সেই সাহাবাকে বলা হচ্ছে আস-সাবিকুন আস-সাবিকুন উলাইকাল মুকাররাবুন। অর্থাৎ সাহাবা আহলে বাইতকে মূল্যায়ন করার কারণে মর্যাদাবান। তাহলে আপনি যদি মর্যাদাবান হতে চান তাহলে আপনার কি করা উচিত? সালমান করেন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। সাহাবা যারা আহলে বাইতে এসে বলতেন আসসালামু আলাইকা ইয়া আহলে বাইতুন নবুওয়া। যদি আপনি পরিপূর্ণ মুসলমান হতে চান, পরিপূর্ণ মুমিন হতে চান, তাহলে আপনাকেও যারা আহলে বাইতে এসে আপনাকে বলতে হবে আসসালামু আলাইকা ইয়া আহলে বাইতুন নবুওয়া ওয়া মা'দুনুর রিসালা। যদি আপনি আহলে বাইতকে মূল্যায়ন না করে, আপনার নামাজ আপনার মুখের উপরে নিক্ষেপ করা হবে। যে আল্লাহর আপনি ইবাদত করেন তার মারফত অর্জন করার পরে ইবাদত করেন। যে রাসূলের কালেমা আপনি পড়েন সে রাসূলের মারফত অর্জন করেন। তো মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মাদের দরুদ পড়া হয় মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মাদের উপরে। সেই মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মাদকে আপনি চিনেন না? কোন এক মসজিদে যান,
মুসল্লিরা বের হচ্ছে, ইমামে হাসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, বলে বলো 2-4টি সেন্টেন্স বলতে পারো কিনা। ফাতেমাতুল জাহরা সম্পর্কে কিছু বলো দেখি, বলতে পারো কিনা। কেন আজকে এই অবস্থা? অর্থাৎ হককে পর্দার আড়ালে রাখা হয়েছে, হককে আমাদের কাছ থেকে গোপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই জন্য ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম স্পষ্ট করলেন যে দেখো, ইসলামের সাথে আহলে বাইতের এমন সম্পর্ক রয়েছে যে ইসলাম থেকে আহলে বাইত আলাদা না, আহলে বাইত থেকে ইসলাম আলাদা না। যারা আলাদা করার চেষ্টা করে তারা নিজেই আলাদা হয়ে যায়। সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। আহলে বাইত ও ইসলাম একসাথে রয়েছে, যে কারণে কারবালা ইমামে হোসেন এমন ভাবে শাহাদাত উপস্থাপন করলেন। আর তারপরে যখন নখে নেজাতে কোরআন অর্থাৎ কোরআনে নাতে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সিরে আকদাসকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি সূরা কাহফের আয়াতের তেলাওয়াত করছিলেন। তেলাওয়াত করে বলছিলেন যে দেখো, আমার শরীর থেকে আমার সিরকে আলাদা করা যায়, কিন্তু কোরআন থেকে আহলে বাইতকে আলাদা করা যায় না। আজকে মুসলমানদের কাছে কোরআন রয়েছে কিন্তু আহলে বাইত নেই। এই জন্য আমি বলবো একবার সকলকে মিলে চিন্তা করা উচিত। আমার অনেক ঘনিষ্ঠ একজন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনাকে জান্নাত নসিব করুক, আলিম ছিলেন এবং অনেক ভালো একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বলেন যে স্যার, এই যে আপনি নিজেকে শিয়া বলেন, এটা কি না বললে হয় না? আমরা ঠিক আছে, আপনি আমার একটা নাম দেন। বলেন কোরআনিক মুসলিম, বান্দে খোদা, কমপক্ষে আরবি নাম দেন। বলে আচ্ছা, আমরা তো নিজেকে মুসলমান বলি, মুসলমান বলা যথেষ্ট। বলে মুসলমান বললে প্রশ্ন জাগ্রত হয়, কোন মুসলমান? সিফিনে আলীর পক্ষেও মুসলমান ছিল, আলীর বিপক্ষেও মুসলমান ছিল, জঙ্গে জামালে আলীর পক্ষেও মুসলমান ছিল, আলীর বিপক্ষেও মুসলমান ছিল, কারবালা ইমামে হোসেনের পক্ষেও মুসলমান ছিল, ইমামে হোসেনের বিরুদ্ধেও মুসলমান ছিল। যখন আমি বলি আমি শিয়া, তো স্পষ্ট হয়ে যায় আমি সেই মুসলমান যে আলীর পক্ষে ছিলাম, আমি সেই মুসলমান যে হোসেনের পক্ষে ছিলাম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। এটা আমাদের ঐতিহাসিক নাম, এই নামের সাথে একটি ইতিহাস জড়িত রয়েছে। আজকে অনেক আলিমরা আহলে বাইতের কথা বললেই বলা হয় শিয়া শিয়া। তারা বলে হুজুর কি করবো, আহলে বাইতের কথা বললে আমাদেরকে শিয়া বলা হয়। আপনারা গর্ব করেন, গর্ব করেন। বলে কি বলেন? বলে হ্যাঁ, ইমামে শাফেঈ গর্বিত ছিলেন, ইমামে শাফেঈকে শিয়া বলা হয়েছে। যখন ইমামে শাফেঈ আহলে বাইতের গুণগান গিয়েছে, তখন আহলে বাইতের গুণগান গাওয়ার কারণে ওনাকে শিয়া বলা হয়েছে, রাফেজি বলা হয়েছে। তিনি স্পষ্ট বলে গেছেন, ইন কানা হুব্বে আলে মুহাম্মাদুন রাফিজুন ফালইয়াশহাদু সাকালান আলা রাফজি। যদি আহলে বাইতের ভালোবাসার কারণে যদি আমি রাফজি হয়ে থাকি, তাহলে এহকাল ও পরকাল সাক্ষী থাকবে আমি একজন রাফজি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। আমি একজন শিয়া। ইমামে নেসাইকে কি বলবেন? ইমামে নেসাই যার কিতাব হচ্ছে সুনানে নেসাই, ৭৬ হাদিসের ৬টি গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে নেসাই। যখন ইমামে নেসাই জানতে পারলেন যে দামিশকে আহলে বাইতের ব্যাপারে অপপ্রচার চালানো হয়, আহলে বাইতকে চিনতে দেওয়া হয় না, তখন তিনি কিছু হাদিস সংগ্রহ করলেন। যে হাদিসের সংগ্রহ করে এক জায়গায় করলেন, যার নাম ছিল খাসায়েসে নেসাই। ওই হাদিসগুলি নিয়ে তিনি চলে যান। কোথায় চলে যান? দামিশকে। দামিশকে গিয়ে আহলে বাইতের ফাজাইল পড়া শুরু করলেন। যখন শামের লোকজন আলীর ফাজাইল যখন শুনলো, তখন বারবার বাধা দিতে থাকলো। এক পর্যায়ে বললো, আপনি এত ফজিলত, এত গুণগান আহলে বাইত সম্পর্কে বলছেন, আলী সম্পর্কে বলছেন, আপনি মাবিয়া সম্পর্কে কোনো কিছু বলছেন না কেন? দেখবেন সুনানে নেসাইর ভূমিকায় লেখা রয়েছে তার জীবনী, কিভাবে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।
তখন তিনি বললেন, আপনারা দোয়া করেন, এটাই যথেষ্ট যে আল্লাহ ওনাকে ছেড়ে দেন। অর্থাৎ অপরাধ এত বেশি যে আল্লাহ যে ছাড়বেন না এটাও কিন্তু স্পষ্ট রয়েছে। এত ওনাকে আঘাত করা হলো যে তিনি আহত হয়ে গেলেন এবং বললেন, আমাকে মদিনায় নিয়ে চলো। এবং ওনাকে যখন নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। অর্থাৎ তিনি শাহাদাত বরণ করলেন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মাদের গুণগান বর্ণনা করতে গিয়ে। তাহলে আমাদের ভাইদের যারা আজকে আহলে বাইতের পক্ষে কথা বলেন, তাদেরকে যদি শিয়া বলা হয়, তাদের মাথা পেতে নেওয়া উচিত। যেটা আমার জন্য অনেক ইফতেখারের বিষয়, অনেক গর্বের বিষয় যে আমাকে শিয়া বলা হচ্ছে। কিন্তু যারা মিশ্রিত ইসলামের বিশ্বাসী, অর্থাৎ কাতিল রাদিয়াল্লাহ, মাকতুল রাদিয়াল্লাহ, সালমান পড়েন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ, কাতিলকেও মূল্যায়ন করা হচ্ছে, মাকতুলকেও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এই মিশ্রিত ইসলাম কোথায় নিয়ে আসছে আমাদেরকে? আজ জালিমের বিপক্ষে কথা বলতে কারো সাহস নেই, আজ মাজলুমের পক্ষে জীবন দিতে কারো সাহস নেই। কিন্তু আমাদেরকে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের চর্চা করার কারণে আমরা যে হযরত যায়েদ সাল্লাল্লাহু আলাইহির কাছে শিক্ষা নিয়েছি যে কারবালা এখানেই সমাপ্ত হবে না, তোমাদেরকে কারবালা চর্চা করতে হবে, হুসাইনিয়াতের চর্চা করতে হবে। আজ সমস্ত শিয়া ইমাম বাড়িতে, শিয়া মসজিদে চর্চা করা হয়। ভাই, মসজিদ থাকতে ইমাম বাড়ি কেন? সাল্লাল্লাহু করে মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। আপনাদের অনেকের কাছে প্রশ্ন হবে যে এটা ইমাম বাড়ি না করে মসজিদ করা উচিত ছিল, মসজিদ করলেই তো হতো। তো শুনেন, ইমাম বাড়িতে নামাজও পড়া যায়, মজলিসও করা যায়, মসজিদে নামাজও পড়া যায়, মজলিসও করা যায়। কিন্তু একটি পার্থক্য রয়েছে, এখানে কিন্তু কাফিরও আসতে পারবে। কেন মসজিদ না? ইমামে হুসাইনের শাহাদাত মানবতার জন্য। যারা মানবতার বিশ্বাসী তারা সকলে আসবে ইমামে হুসাইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। এই জন্য তাদের আসতে যেন বাধা না হয়, হুসাইনিয়াতের দরজায় এসে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, বাধাগ্রস্ত না হয় যে তাদেরকে বলা হয় এটা মসজিদ, প্রবেশ করতে পারবেন না। এই জন্য আমরা মসজিদের পাশাপাশি ইমাম বাড়ি তৈরি করি, যেন মানুষ ইমাম বাড়িতে এসে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, নারীরাও নাজিস অবস্থায় ইমাম বাড়িতে উপস্থিত হতে পারে। এরকম একটা পরিবেশ তৈরি করার জন্য মসজিদের পাশাপাশি ইমাম বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, যেন হুসাইনিয়াতের চর্চা কোন রকম বাধা সৃষ্টি না হয়। তো আমরা হযরত যায়েনবে কুবরা সাল্লাল্লাহু আলাইহির কাছ থেকে শিখেছি হুসাইনিয়াতের চর্চা করার জন্য। আর হুসাইনিয়াতের চর্চার রেজাল্ট মুসলমানরা আমরা পেয়ে গেছি। তোমরা দেখো, আজ ফিলিস্তিনের পক্ষে যদি কেউ অবস্থান নিয়েছে, তারাই নিয়েছে যারা আজাদারে হুসাইন ছিল, তারাই রয়েছে যারা হুসাইনকে মূল্যায়ন করেছে। আজ না হয় হিজবুল্লাহ, না হয় হোসি, না হয় ইরানিরা, এরাই কিন্তু ফিলিস্তিনের পক্ষে, ইসরায়েলের বিপক্ষে। এরা কে? এরা তারা যারা হুসাইন করে। তো যদি হকের পক্ষে অবস্থান নিতে হয়, ফার্সে আজাদে চলে আসেন, হুসাইনের দরজায় চলে আসেন, হুসাইনি হয়ে যান। ইসলামের বাস্তব একটি নাম রয়েছে হুসাইনিয়াত। যদি হুসাইনি না হন তাহলে নিজের ইসলাম নিয়ে সন্দেহ করেন। রেজাল্ট কি দাঁড়ালো? রেজাল্ট এটাই দাঁড়ালো, দুনিয়ার সমস্ত দেশ, মানে যারা এখানে মুসলমান বসবাস করে, আজকে তারা ফিলিস্তিনের পক্ষে নেই। আজকে আমরা পেরেছি কাফিরদের বিপক্ষে অবস্থান নিতে। শায়ের খুব সুন্দর ভাবে বলেছে, হুসাইন তুম না রহে और तुम्हारा घर न रहा, हुसैन तुम न रहे और तुम्हारा घर न रहा, तुम्हारे बाद मगर जालिमों का डर न रहा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। হুসাইন আপনি থাকেননি, আপনার পরিবারও থাকেনি, কিন্তু আপনার পরে আর জালিমের ভয় আমাদের মধ্যে নেই। কেন? আমরা মরতে শিখেছি, আমরা হুসাইনিয়াতের ধারায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে শিখেছি, আমরা হুসাইনি হতে শিখেছি। আমি এটাই বলবো, আয়াতুল্লাহ খামনাই শহীদ আমাদের প্রিয় রাহবার
শহীদ, শহীদ হওয়ার পর এটাই স্পষ্ট করেছেন যে আমার শাহাদাতের মাধ্যমে আমি স্পষ্ট করে দিচ্ছি আল্লাহ সুপার পাওয়ার, আর কোন সুপার পাওয়ার দুনিয়ায় নেই। সালমান করেন মোহাম্মদ ওয়ালে মোহাম্মদ। ওনার শাহাদাতের মাধ্যমে জালিমের বিপক্ষে কিভাবে দাঁড়াতে হয়, আমাদের সৌভাগ্য আমরা 86 বছরের একজন ব্যক্তিত্বকে দেখেছি যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে আল্লাহর মহব্বতে, আল্লাহর ভালোবাসায়, এবং জালিমদের ভয় করেনি। আজকে জালিমরা বুঝতে পারেনি, তারা যদি কারবালার ইতিহাস ভালো করে পড়তো হুসাইনিদের সাথে কোনোদিন যুদ্ধ করতো না। সালমান করেন মোহাম্মদ ওয়ালে মোহাম্মদ। তারা কারবালার ইতিহাস জানে না বলে আজকে হুসাইনিদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে। ইনশাআল্লাহ এমন শিক্ষা দেওয়া হবে যে শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত তারা স্মরণ রাখবে। এই জন্য আমি বলবো হুসাইনিয়তের চর্চা অব্যাহত রাখুন। হুসাইনিয়তের চর্চা আপনাকে আপনার মৃত্যুকে স্বাদে পরিণত করবে। যেভাবে হযরত কাসিমকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কাসিম শাহাদাত তোমার জন্য কেমন? তো কাসিম বললেন, আহলা মিনাল আসাল, মধুর চেয়ে বেশি মিষ্টি। শাহাদাতের যে স্বাদ, আর যদি শহীদ হতে না পারেন, শ্রেষ্ঠ মত কি? মতের শ্রেষ্ঠতা কি? সাল্লাল্লাহু আলাইহি মোহাম্মদ ওয়ালে মোহাম্মদ। আর একবার উচ্চ করতে চাই। यजीदियत को मिटाने के लिए ईरान काफी है, यजीदियत को मिटाने के लिए ईरान काफी है, और शहीद होकर दिखा देने का नाम खाऊ नहीं है। আজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়, সেটা হচ্ছে হুসাইনিয়াত। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হুসাইনিয়াত। এই হুসাইনিয়াতের শিক্ষা আপনি কোথায় পাবেন? আমি বলি সবকিছুতে শ্রেষ্ঠতা রয়েছে। আপনি একজন মানুষ, শ্রেষ্ঠতা কি? মুসলমান হওয়া। শ্রেষ্ঠতা কি? মুমিন হওয়া। মতের শ্রেষ্ঠতা কি? মত, কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মত, প্রত্যেক নাফসের জন্য মত রয়েছে। মতের শ্রেষ্ঠতা একটু জোরে বলেন, আরো জোরে সবাই। শাহাদাত হচ্ছে মতের শ্রেষ্ঠতা। শাহাদাত কোথায় পাওয়া যায়? কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে পাওয়া যায়। ঠিক আছে, যখন কাফিরের সাথে যুদ্ধ করবেন শাহাদাত, ইয়া নবী আল্লাহ, আমরা যারা আহলে বাইতে চলে আসছি, আমরা শহীদদেরকে মূল্যায়ন করি, আমরা শহদায়ে কারবালাকে মূল্যায়ন করি। রাসূল বলবেন, তাহলে আমি তোমাদের জন্য সহজ করে দিই। আর রণাঙ্গনে যদি যেতে পারো আর শাহাদাত বরণ করতে পারো তাহলে তো তুমি শহীদ। আর যদি নাও পারো তাহলে রাসূল বলছেন, আলা মান মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন মাতা শাহীদা। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মাদের ভালোবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তার মত হচ্ছে শাহাদাতের মত। সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। আহলে বাইতের ভালোবাসা আমাদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করে দিয়েছে, আমাদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। চলে আসেন, আহলে বাইতকে ভালোবাসেন। আহলে বাইতকে ভালোবাসলে আপনার মত হবে শাহাদাতের মত। শুধু শাহাদাতের মত না, রাসূল বলছেন, তাফসীরে জামাখশরীতে হাদিসগুলো লেখা রয়েছে, যেখানে আল্লামা জামাখশরী তিনি লিখেছেন, হাদিসগুলো নিয়ে আসছেন। 9টি হাদিস গুরুত্বপূর্ণ। আলা মান মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন মাতাত তায়েবা। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মাদের ভালোবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করলো তার মত হচ্ছে এমন এক অবস্থায় যেন সে তওবা করে মৃত্যুবরণ করেছে। আলা মান মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন মাতা মাগফুরা লাহ। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মাদের ভালোবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে সে এমন এক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে যেন তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে। ইমামে জাফর সাদিক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে একজন মুনাফিক এসে বলছে যে, আপনার রাসূলুল্লাহ, শুনেছি আপনি নাকি শিয়াদের নিজাত দেবেন, শাফাআত করবেন, আপনি নাকি বলেছেন শিয়ারা জান্নাতি। বলে, হ্যাঁ আমি বলেছি। বলে, যদি গুনাহগার হয়ে থাকে?
যদি গুনাহগার হয়ে থাকে, পাপী হয়ে থাকে, বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে তওবার সুযোগ দেবেন। আমাদের ভালোবাসা তার জন্য তওবা হয়ে দাঁড়াবে, তওবার সুযোগ দেবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। বলে যদি তওবার সুযোগ না দেন, বলে অসুস্থ হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে। এই অসুস্থতা হচ্ছে তার জন্য তওবা। তারপরে জিজ্ঞেস করছে এক পর্যায়ে সাদিকে আলে মোহাম্মদ বলছেন যে যদি কোনো ওসিলা না থাকে তাহলে তাদের জন্য আমরা আছি না, সালওয়াত করে মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ, আমরা আছি, আমরা তার শাফাআত করব। আমরা বুঝতে পেরেছি वो सलाम कहिए हुसैन को कि बहिश्त जिसका सिला मिले, और ये सिला तो अपनी तरफ से है कि उधर से देखिए क्या मिले। जो दरे हुसैन पे झुक गया वो जरूर पहुंचा अली तलक। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले এই জন্য আমরা দারে হুসাইনে এসেছি। দারে হুসাইনে এসে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করেছি, আল্লাহু আকবার। হাবিব ইবনে মাজাহির 87 বছর বয়স, শবে আশুর, হাতে আসা রয়েছে, লাঠি রয়েছে, এবং কোমর থেকে মানে বলতে গেলে ঢলে পড়েছিলেন। একবার জোহাইর কায়েল বলছেন, হাবিব কামারে হামিদে, তোমার তো কোমর ভেঙে গেছে, তুমি কিভাবে যুদ্ধ করবা? তো হাবিব একবার নিজের পাগড়ি খুলে কোমরে বেঁধে নিলেন, বেঁধে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বলে দেখো এবার আমি মুজাহিদ দেখাচ্ছি কিনা। তো বলে হ্যাঁ, কিন্তু সাদা দাড়ি কি করবা? মুজাহিদের দাড়ি তো কালো হয়। বলে কালকে রক্তে খেতাব হবে। আল্লাহু আকবার। এইভাবে হাবিব, এইভাবে অন্যান্য সাহাবীরা নিজের জীবনকে ইমামে হুসাইনের উপরে উৎসর্গ করে প্রমাণ করেছেন যে হুসাইনি হতে গেলে কি হতে হবে। হুসাইনি হতে গেলে হাবিব হতে হবে, হুসাইনি হতে গেলে জন হতে হবে, হুসাইনি হতে গেলে হুর হতে হবে, হুসাইনি হতে গেলে জোহাইরে কায়েন হতে হবে, হুসাইনি হতে গেলে মুসলিম ইবনে আওসাজা হতে হবে। আসুন মজলিসে হুসাইনে আমরা অঙ্গীকার করি যে আমরা হাবিব ইবনে মাজাহির হওয়ার চেষ্টা করব, আমরা মুসলিম ইবনে আওসাজা হওয়ার চেষ্টা করব, কিছু না হলে আমরা জন হওয়ার চেষ্টা করব। জন যিনি আবু যর গফারির গোলাম ছিলেন, তিনি ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামেরও গোলাম। যখন এসে ইমামে হুসাইনকে বললেন, আকা একজন সাহাবী শহীদ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে অনুমতি দেন, আমি রণাঙ্গনে যাই, আমিও যেন নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিই। একবার হুসাইন বললেন, জন তুমি আবু যর গফারির গোলাম ছিলা, অনেক কষ্ট করেছো, তারপরে আমার বাবার কাছে এসেছো, বাবার কাছেও কষ্ট করেছো, জবের শুকনো রুটি খেতে হয়েছে। আমার ভাইয়া হাসানের কাছে এসেও পেট ভরে খাওয়া পাওনি। এখন আমার গোলাম হয়ে আমার কাছে কারবালা উপস্থিত হয়েছে। জন আমি তোমার উপর থেকে বায়াত তুলে নিচ্ছি, তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি, গোলাম আজাদ করে দিচ্ছি। জন যাও, খোদা হাফিজে নাসির, এরা আমার জীবনের শত্রু, তোমাকে তারা হত্যা করতে চায় না, যাও, খোদা হাফিজে নাসির। জন বললেন, আকা যখন ভালো দিন ছিল আপনার সাথে ছিলাম, এখন আপনাকে ছেড়ে চলে যাব না। মাকুম মাকুম লা মাউদুকুম, হুসাইন আপনার সাথে আছি, আপনার সাথে। হুসাইন বারবার বলছেন, যাও। জন তুমি যদি বেঁচে থাকো, গোলাম হিসাবে বেঁচে থাকো, তাহলে ছোট ছোট বাচ্চাদের দিকে লক্ষ্য রাখবা। জন তোমার বেঁচে থাকাই একান্ত প্রয়োজন। যখন বারবার বললেন, জন হুসাইনের চেহারা দেখতেছিলেন, নিজের গায়ের রং দেখতেছিলেন, হুসাইনের চেহারা দেখতেছিলেন, নিজের গায়ের রং দেখতেছিলেন। একবার ওনার চিন্তায় আসলো যে আমি হাবশের অধিবাসী, আফ্রিকান, আমার গায়ের রং কালো, হয়তো আমার রক্ত হুসাইনের এই নুরানি রক্তের সাথে মিশতে পারবে না। এই জন্য বললেন, আকা আমি গোলাম, আপনি কি এই বিষয়ে দৃষ্টি দিচ্ছেন?
যে গোলামের রক্ত হুসাইনের রক্তের সাথে মিশে যেতে পারবে না। বাবা হুসাইন একবার দাঁড়িয়ে গেলে জনকে ধরে জনের কপালে চুমুক দিলে, বললেন জন কি বলেছ? আরে না না, তোমার রক্ত আর আমার রক্ত আল্লাহ আকবার, যেভাবে আমার সাহাবীদের রক্ত সেইভাবে জন তোমার রক্ত আল্লাহ আকবার। এই বলে বললেন যাও যাও, খোদা হাফিজে নাসির, কিন্তু যদি যেতেই হয় গোলাম হিসাবে যেও না, আকা হিসাবে যাও। একবার ঘোড়া দিলেন, এই ঘোড়ায় বসো, এই তলোয়ার নাও, যাও যুদ্ধ করার জন্য। বললেন না আকাশ শর্ত এর মধ্যে রয়েছে, আমি গোলাম হিসাবে যেন যুদ্ধ করতে যাই। এই বলে নিজের কাপড় ছিঁড়া শুরু করলেন, খালি পায়ে রণাঙ্গনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। আর ইয়াজিদিদের বলছেন চিনো আমাকে, আমি জন, আমি আবু জারের গোলাম, যে হুসাইনিয়াতের গোলাম হিসাবে কারবালায় এসেছে। আজাদ আরো রিওয়ায়েতে রয়েছে কারবালায় দুজন মুজাহিদ ছিলেন যারা জমিনে কারবালা আসার পর হুসাইনকে ডাকেননি। এক হচ্ছেন জন আর এক হচ্ছেন আলী আকবর। আলী আকবরও কিন্তু সবাই যারা রণাঙ্গনে গিয়েছে ডাক দিয়েছে, ইয়া মওলা হো আদরিকনি, ইয়া আকা হো আদরিকনি, এ মওলা আমার সাহায্যে আসুন, এ মওলা আমার সাহায্য করুন। কিন্তু আলী আকবর চিন্তা করলেন আমার বাবা লাশ উঠাতে উঠাতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, আমার বাবা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রয়েছে, এটা হয়তো ইনসাফ হবে না যে আমি আমার বাবাকে ডাকবো, ইয়া বাবা হায়াতরিকনি, এ বাবা আমার সাহায্য করেন। তা করেননি, কি করেছেন? আলাইকা মিন্নি আসসালাম, এ বাবা আলী আকবরের সালামে আখির গ্রহণ করুন। ঠিক এইভাবে যখন জমিনে পড়ে গেলেন একবার সালাম দিয়েছেন, আকা আমার আখিরি সালাম। হুসাইন সালামের আওয়াজ শুনে ছুটে আসলেন, আসে দেখলেন তো কি দেখলেন, হুর এমন এক অবস্থায় যে কিছুক্ষণ পরে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। হুরের মাথাকে তুলে একবার নিজের বুকের উপরে রাখলেন। জন অনুভব করলেন যে আমাকে হুসাইন নিজের কুলে রেখেছেন। চোখ খুললেন, চোখ খুলে বললেন আহ মওলা, এত ভাগ্যবান যে একজন গোলামের সিরকে আপনি আপনার কুলে রেখেছেন। তো হুসাইন বললেন জন একটু ফানজুর ইলাল ইয়ামিন, একটু ডাইন দিকে তাকাও তো দেখি। জন একবার ডাইন দিকে তাকিয়ে বললেন আকা, আমি আপনার বাবা সাকিয়ে কৌসার আলী খোদাকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলছেন যাও আসো, আমার কাছে আসো, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় আছো তো, আমি তোমার জন্য জান্নাত থেকে পানি নিয়ে আসছি, হাওদে কাউসার থেকে পানি নিয়ে আসছি। এতে জন জিজ্ঞেস করলেন আলীকে, মওলা আপনার দুই হাতেই পাত্র রয়েছে, তো বললেন একটা তোমার জন্য আর একটা আমার হুসাইনের জন্য, যে তৃষ্ণার্ত অবস্থায়। لا يوم كيومك يا أبا عبد الله سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون। রব্বুল আলামিন বহক মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ যে সকল মারহুমিনদের ইসহারে সওয়াবের জন্য এই মজলিস অনুষ্ঠিত হয়েছে তাদের সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউসে জায়গা দান করুন। উপস্থিত মুমিনিনের যে মারহুমিনরা রয়েছেন তাদেরকে জাওয়ারে মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদের জায়গা দান করুন। যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থ হওয়ার তৌফিক দান করুন। সকলকে বাস্তব দিন গ্রহণ করার তৌফিক দান করো, আমাদেরকে হুসাইনি হওয়ার তৌফিক দান করো। হে রব্বুল আলামিন হক মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার তৌফিক দান করো। হে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে মুত্তাকি ও পরহেজগার বানিয়ে দাও, আমাদেরকে নামাজি বানিয়ে দাও। হে রব্বুল আলামিন যেমন বান্দা তুমি দেখতে চেয়েছো তেমন বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করো। যেমন মাওলা আমাদের প্রয়োজন ছিল তুমি দিয়েছো, যেমন গোলাম হওয়া উচিত তেমন গোলাম হওয়ার তৌফিক দান করো। হে রব্বুল আলামিন ইসলামী যোদ্ধাদেরকে
বিজয় অর্জন করার তৌফিক দান করো। আমেরিকা ইসরায়েলকে নিস্তানাবুদ করে দাও। মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার তৌফিক দান করো। মাকতাবে আহলে বাইতকে বুঝার তৌফিক দান করো। যারা মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে তাদেরকে হেদায়েত করে দাও। যদি হেদায়েত উপযোগী না হয় তাদেরকে নিস্তানাবুদ করে দাও। হে রব্বুল আলামিন, বহক্কে মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ আমাদেরকে আসহাব ও আনসারে ইমামে জামানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দাও। রব্বি জালানি মুকিমাস সালাত ওয়া মিন যুররিয়াতি রব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ। আপনারা একবার সূরা হামদ ও 3 বার সূরা তাওহীদ তিলাওয়াত করে মরহুম আকরাম হুসাইন ইবনে বেলায়েত হুসাইন, মরহুম আসগর হুসাইন ইবনে বেলায়েত হুসাইন, মরহুম আনওয়ার হুসাইন ইবনে বেলায়েত হুসাইন, মরহুম আখতার হুসাইন ইবনে বেলায়েত হুসাইন, মরহুম বেলায়েত হুসাইন, মরহুমা कुरैशी बीबी, मरहुमा ईदन बीबी, मरहुमा अकबर हुसैन इब्ने असगर, मरहुम अकबर हुसैन इब्ने असगर हुसैन रूह के हादिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। السلام عليكم يا رحمة الله ولا جعل الله على يمينه إلا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا قريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعف الكبرى. السلام عليك يا سميع مصانيس النقود. السلام عليك أيها المذكورين العابدون. السلام عليك يا